کئی لوگ کہتے چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ٹینشن بڑی ہے. اب بتاؤ کوئی سکون شراب میں ڈھونڈتا ہے، معاذ اللہ کوئی بری محفلوں میں ڈھونڈ رہا ہے. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام ہمیں بتا سکون کہاں ہے. قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو کرے نا ذکر، چین سکون، آپ ریلیکس ہو جائیں گے. مگر جو زبان ذکر ہی نہیں کر رہی، کہہ رہی ٹینشن بھی دور نہیں ہو رہے. بھائی دل مجھے کس نے بنایا ہے ذرا بتائیے، کس نے بنایا؟ دل کس نے بنایا؟ سکون کون بتائے گا کہاں سے ملے گا؟ جس نے بنایا وہ بتائے گا نا. اللہ فرما رہا ہے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے، اور ہم سکون کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. ارے جب رب نے بتا دیا تو ذکر کر لو، سکون مل جائے گا. اور یہ جو نبی پاک نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی ذکر سے تمہارا زبان تر ہو، تم حالت ذکر میں ہو. اب علماء نے بڑا پیارا طریقہ بتایا. جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا، وہ نماز کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، وضو کر رہا ہوتا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز سے آ رہا ہوتا ہے. تو 5 ٹائم تو اس کا دن کا اچھا خاصا حصہ نماز کی تیاری، نماز سے واپسی، نماز پڑھنے میں گزر گیا ہے. اب ظہر سے عصر اور عشاء سے فجر، یہ بڑا گیپ ہے نا. اب اس گیپ کو کیسے کور کرنا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں مزید اللہ پاک کا ذکر کر لے. صبح فجر سے لے کے ظہر میں بھی بڑا گیپ ہے، تو فجر کے بعد اللہ توفیق دے تو اشراق چاش پڑھ لے. اچھا، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. تو یہ بھی کچھ اللہ کا ذکر ہو گیا. اللہ توفیق دے تو رات سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لے، سورہ ملک کی تلاوت کر لے. اللہ اور توفیق دے تو تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھ لے. تو کبھی نہ کبھی، یعنی ہر تھوڑی دیر بعد میرا عمل ذکر الہی سے ہے، تسبیح ہاتھ میں ہو، درود پاک پڑھ لے، سبحان اللہ. اب یہ وہ عمل ہے کہ بندہ اگر ان اعمال میں رہے گا تو سچ بتاؤ اس بندے کا جب موت کا وقت آئے گا تو کتنا بڑا چانس ہے کہ کسی نہ کسی موقع پہ ذکر ہی کر رہا ہوگا، نعت سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، خود تلاوت کر رہا ہے، اجتماع میں بیٹھا ہے، درس دے رہا ہے، درس سن رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، مارکیٹ میں گیا ہے، نوکری بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، تو وہاں بھی اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہے. ارے کام تو ہاتھ سے کرتے ہیں نا، کیا ذکر الہی نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، مسلمانوں کی بھلائی والے کام کریں. حلال کمانا بھی عبادت ہے. تو کہیں نہ کہیں عبادت میں مصروف ہوگا. جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ اچھے حالت میں آ جائے گی. علماء فرماتے بندہ جس حال میں مرے گا نا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تمنا کیا ہے ہماری؟ اے اللہ ہمیں سجدے والی موت دے دے، اور وہ سجدہ بھی کاش مسجد نبوی والا ہو، مدینے والا ہو، کلمے والی موت ملے، درود والی موت ملے. اچھی موت کس کو چانس ملے گا؟ جو روز نماز پڑھتا ہوگا نا، جو پورے دن میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا اور معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، شرابیوں کی محفل میں بیٹھ رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، موبائل پہ بھی بے حیائی دیکھ رہا ہے. بتاؤ کتنا بڑا چانس ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ اسی حالت میں مر جائے، اور اسی حالت میں مرنے والے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے. ہماری تمنا تو یہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ایسا نہیں ہو سکتا معاذ اللہ کوئی شراب کے نشے میں ہے یا کوئی بے حیائی کر رہا ہے اور ملک الموت آئے تو وہ کہے کہ بھائی ابھی روح قبض نہ کرو، میں ذرا توبہ کر لوں. نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے. کتنا ذکر کرتے تھے آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر ہے. پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر. کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا. کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا. نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے. سورج گہن کی دعا، چاند گہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے ہیں پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں. کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور آج بتاؤ پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی. اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو.
ہے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی. ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے اللہ کے ولی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے، ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوانے کے لیے، تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں چھوڑنا. اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا. ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے. تو میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے؟ وہ کہتے میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے. میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے. 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی ہے. یار کمال لوگ تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیکیوں کا انبار تھا، مگر اور نیکیاں چاہیے. کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے. آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ مشکل سے. 3 جملے کہے 10 سیکنڈز، ٹھیک ہے. 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے ہیں؟ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر کوشش کیے، بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے، کیا کمایا پتا ہے آپ نے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت. مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لیے. اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں، آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے. بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں آپ کہیں، 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں، موبائل بند، تسبیح ہاتھ میں، ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے، 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے. اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا. مجھے سچ بتاؤ سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے؟ تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان کریں، ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں. اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں. ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا، بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں، تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے. اب بات سمجھ رہے؟ یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں، مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے. اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں نا. آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے. سہل بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یا رسول اللہ زکات دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے. آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے. تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لیتا ہے. یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا، تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو
تو پیارے آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو، سب سے افضل عمل. ٹھیک ہے نا. مفتی احمد یار خان نعیمی اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے. موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا، ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں، عبادت میں ہوں. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اچھا چاہتے سب ہیں. اب اگر میں سوال کروں گا جواب مجھے نہ دیں، اپنے آپ کو دے دیں. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مہینہ پورا گزر گیا کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اب حال دیکھ لیں. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. ایسا نہ کریں. یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور یہی بات نبی پاک نے فرمائی نا کہ تمہاری آخری جو الفاظ ہوں زبان پر اے معاذ وہ اللہ کا ذکر ہو. یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے. اب علماء نے اسے بڑی آسانی کر دی ہے. ہاں اب ذرا غور سے سنیے گا. اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، ایسا نہیں بالکل یقیناً اللہ کا ذکر اللہ 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ سارے اللہ کے ذکر ہیں. مختلف اللہ کے نام لیتے رہیں، اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے، یہ زبان سے ذکر ہے. مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں. آئے ہائے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے. بندہ سوچتا رہے کہ اس رب نے کائنات کیسے بنائی ہے، کیسی قدرت والا میرا رب ہے، قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے، مگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان و عظمت دل میں بڑھ رہی ہے کہ میرا مالک ایسے عظیم پہاڑ بنانے والا، وہ رب کریم اتنی خوبصورت دنیا بنانے والا ہے، تو وہ خالق و مالک کیسی عظمت والا ہوگا. اس نظر سے اگر دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ آنکھ کا ذکر ہے. اچھا پھر آگے فرمایا دل میں ہے، بندہ تنہا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت و شان کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو دل ہی دل میں پکار رہا ہے. فرمایا یہ دل کا ذکر ہے. اچھا پھر اللہ کا ذکر سننا، یہ کانوں کا ذکر ہے. اور سبحان اللہ اب مزے کی بات سنیں، نعت پاک مصطفیٰ سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ پاک کے بندوں کی باتیں سننا یا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ان کا ذکر خیر سننا، سیرت کی باتیں سننا. بلکہ علماء تو فرماتے ہیں عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ تو ذکر الہی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر، بلکہ دشمنوں کے احوال پڑھنا یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی. فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ. بلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، یہ تو براہ راست اللہ کا ذکر ہو گیا نا. بلا واسطہ، نو واسطہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے. مگر بال واسطہ ذکر الہی کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کی محبت کا چرچا کرنا، اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا. اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے. اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے. کلام اللہ ہے نا، پورا قرآن ذکر. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے معاذ اللہ غلط کام کر رہا ہے، وہ ذکر الہی کر رہا ہے، ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے. تو اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے، کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے، کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان کے ذریعے رب کی شان بیان ہو رہی ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب جب پڑھتے ہیں اللہ سے محبت بڑھتی ہے. مگر اسی قرآن میں نبی پاک کا بھی تو ذکر ہے نا، رحمت للعالمین بھی کہا ہے. نبی پاک کو خاتم النبیین بھی فرمایا گیا. کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا. ارے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور محبوب کے پاک کا ذکر بھی کر رہا ہے، مگر دراصل وہ ذکر الہی کر رہا ہے.
है, नबियों का भी जिक्र, हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत यूसुफ के वाकयात हैं। अब पूरा वाकया हजरत यूसुफ कोई पढ़ रहा है तो क्या ये कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये जिक्र नहीं कर रहा? अरे जब कुरान पढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी का जिक्र भी दरअसल ये रब का जिक्र है। और अल्लाह अकबर, कुरान में तो कई कौमों की बर्बादी के अहवाल हैं। कारून कैसे धसाया गया, बनी इसराइल कैसे अजाब में गिरफ्तार हुए, फिरौन का हाल क्या हुआ, ये सारे वाकयात कुरान में मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी ये भी जिक्र इलाही में शामिल है। और ये जिक्र की महफिलें कितनी कमाल की हैं, ये नसीब वालों को मिलती हैं। देखे ना, जिस करदू में फैजान मदीना में इज्तिमा हो रहा है, कई लोगों को बुलाया गया होगा, कई लोगों को दावत दी होगी, कुछ आए कुछ नहीं आए। यकीन करें जो आए हैं ना वो खुद से नहीं आए, उन्हें बुलाया गया है। हाँ, मेरी और आपकी औकात नहीं कि मैं कहूं मैं आज इज्तिमा में आया, मैं मस्जिद में आया। चले मुझे बताएं, मस्जिद किसका घर है? जरा साथ जवाब भी दो ना, मस्जिद किसका घर है? आपके घर में कोई बगैर इजाजत आ सकता है? आपका दरवाजा खटखटाए कि हजरत आज मैं आपके घर में रहूंगा। आप कौन है भाई? मैं नहीं जानता, मेरे घर में कैसे आएंगे? अजनबी है। आपके घर में कौन आता है? जिसको आप बुलाते हैं। अल्लाह के घर में बगैर बुलाए कैसे कोई आ सकता है? हम सबको बुलाया गया है, हमें मौका दिया गया है, हमें सादत दी गई है। और सुनो, अल्लाह के घर में आते रहा करो। कई लोग पूरा पूरा हफ्ता नहीं आते, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बाकी पूरा हफ्ता नहीं आते। वो गौर करें कि ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मेरा रब मुझे क्यों नहीं बुलाता, रोज 5 वक्त मेहमान क्यों नहीं बनता। मुबारक हो उसे जो मस्जिद में जिसका दिल लगता है और बार बार आता है। एक और मजे की बात बताऊं, आपके किस्म किस्म के रिश्तेदार और दोस्त हैं। जो दूर का दोस्त होता है ना, वो साल में कभी कभी एक बार आ जाता है? जो बहुत करीब के रिश्तेदार हों, जो बिल्कुल थोड़ा सा फासला हो, लेकिन वो कभी कभी महीने में एक बार आते हैं। जो उससे करीब हो वो हफ्ते में एक बार आते हैं। और घर वाला तो रोज घर में आता है ना। अब अल्लाह के घर में जो रोज आ रहा है, सुभान अल्लाह, उस पर कितनी रहमतें हो रही हैं। और जो कभी ईद की नमाज में आता है, कभी 2-4 महीने बाद उसे अल्लाह का घर याद आता है। सोचो कितना डिस्टेंस हो गया है, कितनी दूरी हो गई है। ये रहमान का घर है, इसमें आते रहा करें, बैठा करें, वक्त बिताया करें। और सुभान अल्लाह, आपके घर में कोई मेहमान आए, आप क्या चाहते हैं? खुश होकर जाए ना, है? खाना अच्छा बनाते हैं, उसकी आराम का ख्याल रखते हैं। जब मेहमान आए उसे खुश करके भेजते हैं। बताओ ना, करीम के दर पर कोई मेहमान आएगा वो उसे राजी नहीं करेगा? अल्लाह के मेहमान बनो, फिर देखो रब कैसी अताएं फरमाता है। प्रॉब्लम ये, मस्जिद में एक तो आते हैं दिल नहीं लगता, आते हैं तो भागने का जी चाहता है। बैठा करें। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो जिक्रुल्लाह की महफिल है ना, अभी जिक्र की महफिल हो रही है ना, अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के जिक्र की बातें, कुरान की बातें, ये बड़ी कमाल की महफिल है। एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूं, हदीस पाक का खुलासा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं कि जो जमीन की सैर करते हैं, उनकी ड्यूटीज हैं। कुछ फरिश्तों की ड्यूटी यह है कि जहां जिक्र इलाही होता है ना, उस महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। अब क्या हुआ, वो फरिश्ते जब इज्तिमा से फारिग होते हैं, अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह को सब मालूम है कहां से आ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों कहां से आ रहे हो? कहते हैं, या अल्लाह एक जगह बंदे जमा है तेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ उन्होंने मुझे देखा है जो मेरा जिक्र करते हैं? कहा, या अल्लाह तुझे नहीं देखा। इरशाद होता है, फरिश्तों बताओ क्या मांग रहे हैं? कहते हैं, या अल्लाह जन्नत मांग रहे हैं। इरशाद होता है, जन्नत देखी है? कहा, अल्लाह देखी नहीं। अच्छा देख लेते तो क्या करते? ऐ रब जन्नत देख लेते। शौक से मांगते। इरशाद होता है, ये बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अर्ज करते, मौला जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। इरशाद होगा, जहन्नम देखी है? कहेंगे, नहीं या अल्लाह जहन्नम देखी नहीं उन्होंने। अच्छा बताओ देख लेते तो क्या करते? इरशाद होता, अर्ज करते, मौला अगर वो जहन्नम देख लेते, तड़पते, जहन्नम से पनाह मांगते। इरशाद बारी होता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिन बंदों ने मुझे देखा नहीं फिर भी मुझे याद कर रहे हैं, जन्नत देखी नहीं जन्नत मांग रहे हैं, जहन्नम देखी नहीं जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी है। अब मजे की बात, फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह उनमें एक बंदा ऐसा भी बैठा था जो तेरा जिक्र करने नहीं आया था। हो सकता है हमारे पास भी ऐसा कोई भाई आया हो जिसका आने का इरादा ना हो, दोस्त पकड़ के ले आया, चलो यार थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में कहीं और चले जाएंगे, नीयत जिक्र की नहीं, वैसे ही आ गया। फरिश्ते कहते हैं, मौला एक बंदा ऐसा है जो तेरा जिक्र करने नहीं आया था। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये वो मजलिस है, ये वो महफिल है जिसके हम नशीन महरूम नहीं होते, मैंने उसकी भी मगफिरत फरमा दी है। अल्लाह करे कि इज्तिमा हम सब की मगफिरत का जरिया बने। फरिश्ते जाकर बताएं अल्लाह को कि मौला तेरे बंदे बैठे एक जगह पर, गुनाहगार है,
तेरे घर में तो बैठकर तुझे याद कर रहे हैं, मानते हैं गुनाहगार है मौला, मगर तेरे सिवा कौन बख्शने वाला है। जहन्नम से पनाह मांगते मौला तुझसे, तेरी जन्नत का तुझसे सवाल करते। अल्लाह बड़ा करीम है। ऐसे इज्तिमात में, ऐसी महफिलों में, जिक्र की महफिलों में आया कीजिए। ये बड़ी कमाल, किसी की बरकत हमें मिल जाती है। हम तो गुनाहगार है ना, मगर इतने बड़े मजमे में कोई तो अल्लाह का नेक बंदा होता है ना। क्या मालूम उस पर बरस रही है, मुझ पर भी बरस जाएगी। उस पर रहमत, देखे ना, बारिश बरसती तो सब पे बरसती है ना। रहमत की बारिश बरसेगी तो कुछ छींटे मुझ पर भी तो गिरेंगे ना। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मगर आज हाल बुरा पता है क्या है, लोग इस तरह की महफिलों में तो नहीं आते, बुरी महफिलों में बड़े शौक से जाते हैं। कहीं शराब की महफिल, कहीं जुए की महफिल, कहीं बेहयाई की महफिल। अच्छा, जब उनको कहो कि भाई ना जाओ, ये नौजवान बैठे हैं, तो वो कहते मैं कौन सा शराब पीता हूं, मैं तो सिर्फ बैठता हूं। मैं कौन सा जुआ खेलता हूं, मैं तो बैठता हूं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जहां लानत बरस रही है वहां बैठ रहे हैं। पिछले दिनों कोविड आया था ना, कोविड वायरस ने हम सबको एक चीज सिखाई थी कि जहां वायरस हो उससे दूर रहो, सोशल डिस्टेंस। हाथ नहीं मिलाते थे यार अपनों से। कमाल है, जरासीम ना लग जाए उसलिए मिलते नहीं थे, है कोई गुनाह ना लग जाए, कोई बुरी आदत ना लग जाए, अल्लाह का नाफरमान ना हो जाऊं, क्यों डिस्टेंस नहीं करते बुरे लोगों से। अकलमंद लोग बैठे हैं, अगर किसी इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर आग लग जाए तो क्या फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वाले आराम से बैठेंगे, यार नीचे लगी है मैं तो ऊपर हूं। क्या करेंगे, फौरन बिल्डिंग खाली करेंगे ना, यार ये ऊपर भी आ सकती है। आसपास के घर भी खाली करा लिए जाते हैं। वाह, क्यों? कि यार आग लगी है, बचना, दूर हो जाओ। जहां जहन्नम की आग लगी है वहां बैठे और आपको परवाह ही नहीं है कि यार मैं इसकी वजह से बुरा बन सकता हूं। बचपन से जुमला आपने सुना होगा, अच्छे की सोबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोबत तुझे बुरा बना देगी। लेकिन बुरी सोबतें मजा बड़ी देती हैं। लोग कहते हैं नहीं यार बड़ा मजा आता है, हम बैठते हैं, हम गलत काम नहीं करते। आप यकीन करें, ये बुरी सोबतें ही हैं जो बंदे को बर्बाद करती हैं। किसी भी जुआरी, किसी भी शराबी, किसी भी कातिल, किसी भी चोर, हैं, किसी भी मुनशियात का इस्तेमाल करने वाले से पूछ लें कि यह आदत कहां से मिली है। 99.99 बल्कि 100% आपको जवाब यही मिलेगा, यार दोस्त बुरे मिल गए थे, उन्होंने लगा दिया। कोई आके ये नहीं बताएगा कि यार एक दिन बर्थडे थी, मेरी सालगिरह थी और अब्बू ने लाके चरस की सिगरेट दी थी, बेटा पी लो, या पिस्तौल लो जाके चोरी शुरू करो। मां बाप नहीं, घर से नहीं मिलती बुरी आदतें, बुरे दोस्तों से मिलती हैं। तो जब सारी दुनिया के बुरे लोग बने ही दोस्तों से हैं, और मैं बुरा दोस्त छोड़ता नहीं, कहता नहीं मैं बड़ा ताकतवर, मुझे कुछ नहीं होगा, आज नहीं होगा कल हो जाएगा। बुरे की सोहबत दिल पर असर डालती है। खूबसूरत शेर है ना, भले बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान तारा, सौदा भावे मुल्ले न लइये, हुल्ले आन हजारा। कहते भले बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान है, खर्चा करो ना करो खुशबू फ्री में मिल जाती है। जब भी इत्र की दुकान में जाए खुशबू, पहले तो खुशबू ही आ जाती है और फिर उसके बाद छोटा मोटा सैंपल भी फ्री में आ जाता है, कोई पैसे खर्च नहीं हुए, फायदा हुआ। ये भले बंदे की सोहबत है कि नेक की सोहबत में बैठोगे ना, कुछ मिले ना मिले गुनाह से तो बच रहे हैं। जो उस पर रहमत बरस रही है, मुझ पर भी 2 छींटे बरस जाएंगे। तो अच्छी सोहबत ऑलवेज बेनिफिशियल है। मगर आगे क्या कहते हैं, बुरे बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुछ कुंज पहिए, चिंगा पैन हजारा। कहते बुरे बंदे की सोहबत ऐसी जैसे लोहार की दुकान। लोहार की दुकान में जाए तो क्या होगा, कपड़े कितने भी बचा लो, कोई ना कोई चिंगारी सुराख कर देगी। अच्छा, सुराख नहीं करेगी तो बदबू तो हो ही जाएगी कपड़े में, क्योंकि धुआं बड़ा निकलता है। तो यही बुरे बंदे की सोहबत है, तुम्हारे आमाल किरदार को बिखेर देगी, खराब कर सकती है। तो अपनी सोहबतों को चेंज कीजिए। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज नियत कर ले, जिस हालत में मरना नहीं चाहते ना, वो काम छोड़ दे। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं और मौत आ गई तो आप रोक सकेंगे। तो अब आप डिसाइड कर लें कि किस हालत में मरना है और किस हालत में नहीं मरना। जिस हालत में नहीं मरना ना, फॉर्मूला सिंपल ये है कि वो काम छोड़ दें कि यार मौत तो उस वक्त भी आ सकती है। और जिस हालत में मरना चाहते हैं वो काम बढ़ा दें। अल्लाह अल्लाह, जिक्र इलाही, नमाजें, दुरूद, तिलावत, अच्छी महफिलें, बुरी सोबतों को छोड़ें। और अब आखिर में एक बड़ी खूबसूरत हदीस पाक, मेराज की रात मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अर्श के नूर में एक लिपटा हुआ आदमी देखा। मैंने पूछा, मन हादा अमला का, क्या कोई ये फरिश्ता है अल्लाह के अर्श के नूर में लिपटा हुआ, इतना बड़ा मकाम? कहा गया नहीं। आका फरमाते, अनबियुन, कोई नबी है? सोचे कितना बड़ा मकाम होगा कि नबी पाक सवाल क्या कर रहे हैं, जिब्रील में से कोई फरिश्ता है, कोई नबी है ऐसे मकाम पर? तो कहा कि नहीं। मैंने कहा मन हुआ। आका फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, मैंने पूछा फिर ये कौन है?
इरशाद हुआ हुजूर ये वो शख्स है जिसके अंदर 3 आदतें थी। सच बताओ, मैं अभी आदतें नहीं बताता हूं, अगर इतना बड़ा मकाम मिलना है तो कुछ भी हो 3 आदतें अपना लेनी चाहिए, नहीं अपना लेनी चाहिए? खुद बताओ यार, फिर तो जो भी कर लेंगे भाई, इतना बड़ा ही ना। अब काम क्या है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फरमाया इसकी 3 सिफात थी। नंबर 1, इसकी जबान हमेशा जिक्रुल्लाह से तर रहती थी। जबान तर कर लो ना यार, है अल्लाह 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 सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, फजूल बातें कम करते। नंबर 2, इसका दिल मस्जिद की तरफ लगा रहता था। मस्जिद से निकलने के बाद फिर भी दिल चाहता मस्जिद में जाऊं। पता है उलमा क्या फरमाते, किसी के अगर ईमान को चेक करना है ना कितना मजबूत है, ये चेक करो कि उसका मस्जिद से ताल्लुक कितना मजबूत है। ज्यादा मस्जिद में आता है, सुकून से बैठता है, समझ लो ईमान मजबूत है। और मस्जिद में दिल ही नहीं लगता, भागता है मस्जिद से, तो समझ लो कि ईमान में कमजोरी कहीं नहीं आ गई। एक और बड़ी प्यारी मिसाल दी गई, फरमाया मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी के अंदर मछली, फिश इन द वाटर। अब अपने आप से चेक करें, जो मुझे मदनी चैनल पर सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं वो भी चेक करें कि मस्जिद में जाकर सुकून मिलता है या बेचैनी बेकली शुरू हो जाती है, यार कब खत्म होगा, कब निकलेंगे, बाहर निकलने को जी चाहता है। तो चेक करो दिल में प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, मुझे अल्लाह के घर में सुकून नहीं आ रहा। अरे इससे बढ़कर सुकून की जगह कौन सी होगी? रहमान के घर में आ गया हूं, रहमतें बरस रही हैं, कहते हैं अमान में आ गया हूं, अब कोई टेंशन नहीं, अल्लाह के घर में हूं ना, उसी ने संभालना है, उसी ने बचाना है, उसी ने बख्शना है, मेरी प्रॉब्लम भी उसी ने सॉल्व करनी है। मगर प्रॉब्लम यह है कि दुनियादारों के घर में सुकून मिलता है, अल्लाह के घर में सुकून नहीं मिलता। तीसरे नंबर पे उस बंदे की सिफात क्या थी? फरमाया उसकी वजह से कभी उसके वालिदैन को बुरा भला नहीं कहा गया। हाय हाय, कितना प्यारा मेरा दीन है। जिंदगी मेरे भाइयों ऐसे गुजारना कि मेरी वजह से, आपकी वजह से हमारे माँ बाप को कोई बुरा ना कहे कि यार ये कैसा बेटा है, ऐसा होता है वाले, ऐसी तरबियत की इनके माँ बाप ने, गालियां निकालता है, लड़ाई झगड़े करता है, सबको सताता है। नहीं, अल्लाह करे ऐसी जिंदगी गुजारूं कि मुझे देखकर कोई कहे कि सुभान अल्लाह, वालिद ने क्या बेटा तैयार किया है, माँ बाप ने क्या तरबियत की। अल्लाह इनके वालिदैन को सलामत रखे कि ऐसा तोहफा उम्मत को देकर गए। ऐसा बनना है मुझे और आपको कि मेरी वजह से कितना बुरा बेटा है वो, कितनी बुरी औलाद है वो, कि जिसकी वजह से उसके वालिदैन को बुरा भला कहा जाए। और आज कहा जाता है कि जो लोग लोगों को सताते हैं, तंग करते हैं, टेंशन देते हैं, लोग कहते हैं यार ये कैसी तरबियत की इनके वालिदैन ने। और माँ बाप अगर कब्र में, सच बताओ कितना दुख होता होगा उस बच्चे की वजह से कि बेटा दुनिया में ऐसे काम कर रहा है कि लोग हमारे बारे में बुरी बात कर रहे हैं। अरे मैं तो अपने माँ बाप के लिए दुआओं का सबब बनूं, लोग मुझे देखकर मेरे माँ बाप को दुआएं दें, कितनी रूह खुश होगी उनकी कि सुभान अल्लाह, मेरा बेटा मेरी बेटी ऐसी कि उसे देखकर लोग माँ बाप को कब्रस्तान जाते हैं। ऐसे भी देखे हमने माशाल्लाह, ऐसे उलमा और ऐसे नेक लोग कि जिन्होंने ऐसे दीन के काम किए कि लोग उनकी खिदमत को देखकर उनके वालिदैन की कब्र पर जाकर दुआ करते हैं। क्यों? कि ऐसी औलाद दी उम्मत को। काश ये बात समझ आ जाए कि मेरी वजह से कभी मेरे वालिदैन को बुरा भला ना कहा जाए। और है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर इसको थोड़ा सा मैं आगे ले जाऊं, इस वालिदैन से बढ़कर पता है किसका हक है? वो हमारे आका का हम पर हक है ना। रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं, खातमुन नबिय्यीन के उम्मती हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई छोटी बात है? बिन मांगे बने हैं। है कोई आप में से जिसने दुआ की हो या अल्लाह आखिरी नबी का उम्मती बनाई हो? किसी ने भी दुआ नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। अल्लाह ने मेहरबानी की, इस दौर में पैदा कर दिया। हम नबी पाक से पहले भी पैदा हो सकते थे, किसी और नबी के उम्मती हो सकते थे। बगैर मांगे, बिन मांगे दिया, और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। आका अलैहिस्सलाम का उम्मती होना, नबी पाक की उम्मत में शामिल होने के लिए अंबिया तमन्ना करते थे, और मुझ जैसे गुनाहगार को बना दिया। और आका कैसे कि पैदा होते वक्त याद रखा, मेराज में याद रखा, कब्र में उतारते वक्त याद रखा, और बैशर में भी याद रखेंगे। दुआएं करते रहे उम्मत के लिए, आंसू बहाते रहे हम गुनाहगारों के लिए। ऐसे नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी आस्किंग, मांगा भी नहीं और बना दिया। तो यार कोई तो जिम्मेदारी बनती है, कोई तो शुक्राना बनता है कि या अल्लाह इतनी बड़ी मेहरबानी की, अब मैं ऐसा उम्मती बनकर दिखाऊंगा कि